Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler, haberler vaqti studiyada men Alime G'aybullaeva Jolshan ve shundaqi saatqa bo'ylab ma'lumot. Zabt etilgan Nord gemisining 2 dengizchisi Qrimga qaytib oldilar. Qrim uchun emiyatli 4-Yalta xalqaro iqtisodiy forum o'z ishini davom etdi. Qrim poytaxtida ajaliy yordam ko'rsatilishi uchun buyuk tadbir kechdi. Yaşamak uchun bir fursat 24 yoshli Hasan Kurtmulayev yordamga muhtoj. Zabt etilgan Nord gemisining 2 dengizchisi Qrimga qaytib oldilar. Geminin ekipaji mart 25-de Azaq dengizinde Ukrain singirchilarining tutib olingan edi. Gemide 9 insan bar edi, ular hepsi Rusiyaning gражданlari. Gemi Qrimdan keldi, Ukrainada ularni Ukrain singirini qonunsiz kechganini qabatladılar. Zabt etilgan Nord gemi ekipajının 2 azası aşçı Irina Aburina ve matros Dmitriy Tarazanov endi Qrimga qaytib keldiler. Kiyev hava limanından evge qaytmak olar için tesadüf oldu. Tarif ettiler ki bu kunni olar ömür boyu hatırlayacaklar. Это, наверное, самый радостный день моей жизни. Я его запомню на всю свою жизнь. Буду передавать своим детям и внукам. Очень рада этому, что наконец-то хоть можно вдохнуть воздухом без всяких взглядов, без нарицаний, то, что что вот у нас есть теперь наши паспорта нашего государства, нашей России. Qrim ekipajı tutulgan vaqtda Rusiya pasportlarını çekip aldılar. Yanına vesikalarını denizcilerge Kharkiv şehrinde Rusiya konsullığında resmileştirdiler. Rusiya ve Ukrayin vesikalarında soy adlarının transkripsiyası farklı olganı için Irina ve Dmitriy sınırını keçip oldular. Вот, пожалуйста, отметка. Счастливая отметка. Наконец-то ребята выбрались из плена этого. Да. Самое... Надеемся, что и наши в ближайшее время это... И наших ребят тоже будет ждать. Все, вы куда направляетесь? Дальше у нас... Gemini Yaldavuk Apsxane deb adlamak mümkün. Çünkü ekipaj anda bir ay bulunmağa mecbur oldu. Gemide su, aş ve yakarlık kalmadı. Denizciler denizge tek 3 günge çıkkan ediler. Gün-günden vaziyet ağırlaştı. Понятно, почему в каютах такой запах. Вот запах реально ужасный. Да потому что трюм опечатан вот здесь, на улице. Запах от трюма уже невыносимый, хотя на улице достаточно прохладно. Запах просто ужасный, катастрофа. И это уже в каютах. Поэтому с каждым часом это все ухудшается, ухудшается, ухудшается. Ekipajның da 7 azasını gelecek reysinin Minsk şehrine uçup ketken vaqtda keçirmediler. Ukrayin sınır hizmetleri onlarını yalan aytqanları için qabatladı. Şimdi onlar Ukrainada Rusiya elçixanesinde bulunalar. Rusiyanın Tashqi ishlar nazirligi Kiyevden insanlarını çekiştirmege to'xtatınız ve evge qaytmaga imkan beriniz deb talab etdi. Qayd etmek gerek ki Nord gemisinin tevqif etilgen ekipajına Ukrayin singirchilar serbestlik teklif ettiler. Ekipaj azaları tek Rusiya gражданлыгından red etip özlerini Ukrayin gражданлары deb tanımak gerekler. Qrim yolbaşçısı Ukrainanın boyli hareketini xalqara cinayet deb sayam. Sergey Aksyonov Rusiya Tashqi ishlar nazirliginin qattiq cevap hazırlanuva butunlay qo'l tuta. Поддерживаю полностью самые жесткие меры в отношении тех, кто принимал решение о задержании наших граждан. Ну, вообще, даже и не только в отношении тех, вообще меры должны быть даже не зеркальными, а, на мой взгляд, ответ должен быть в 2 раза более сильным, чем то, что пытались сделать наши оппоненты. Qrim uchun emiyetli 4-Yalta xalqaro iqtisodiy forum o'z ishini boshladi. Cheshet memleketlerden siyosatchilar, biznesmenler yarmadadagi yashashni shaxsen ko'zetmek ve o'z yatırımlarına qo'shmoq uchun keldiler. Mevzular nasıl oldu ve birinchi kunning natijalari haqida bizni bilevqamizda. Forum 3000'den ziyade insanını topladı. Xalqaro ishtirokchilar dünyanın 71 memleketinden keldiler. Biznesmenler, siyosatchilar, iqtisodchilar ve ekspertler onun açılmasını 1 yıl beklediler. Раз, два, три. 4-Yalta xalqaro iqtisodiy forum o'z ishini boshladi. Bu sene ishtirokchilarning sayısı ile geografiyada arttı. Siyosatchilar ve biznesmenler Qrimning iqtisodiy problemlarini muzokara etdiler.
Форум почта варақасының махсус 19 апрель 2018 сенесіне айтолған мөрі или итфа мерасимы ile башланды. Бу ерде эмде бір қач сергі açılды, ама ең esасы бу мевзуи музыкерелер. Бірінші күні бу ерде 33 секция çalıştı. Давайте мы посмотрим все-таки, то есть, знаете, как намерение одно, то есть, как бы, результат это уже как бы другие моменты. Но все-таки это выращивание и переработка сельхозпродукции, это строительство рекреационных комплексов в Республике Крым, это вопросы строительства заводов по производству строительных материалов, ну и так далее. То есть, как бы, вот, должно быть подписано более 45-50 проектов как минимум. Четел мусафирлер ве Крым иш адамлары ярмаданың туристик сасы ихтисадин кешафы спорт ве рақам технологияларына музакер еттілер. Халқара иштиракчилер санкцияларының ясақ етілмесіне қол тұтмаға ве оз ятырымларыны теклиф етмеге азырлар. Мы здесь для того, чтобы улучшить отношения между Россией и Германией, ведь Россия – это часть Европы. К тому же санкции вредят не только России, но и Германии. По последним данным, около 40% всех потерь Евросоюза от санкций несет именно Германия, поэтому я за снятие санкций. Мы уже не в первый раз в Крыму, были здесь в феврале. Общались с людьми, видели, что люди живут здесь хорошо. И поняли, что это было их волей – воссоединиться с Россией. Посетили много объектов, в этот раз также будем общаться, мы боремся за отмену санкций. Форумның шерефлі мусафирлері Австрия ве Алмания эйетлері олдылар. Сурияден келген эйет ең буюк, яни чоқ сайлы олды. Оларның тақымында 80 инсан. Олар или Ялта ве Латакия шерлер арасында қардашлық сәси аңлашма имзаланacak. Очень важное мероприятие, есть возможность познакомиться со многими участниками. И мы определили инвестиции и условия для работы. Будут представлять свои отрасли, возможны и условия для сотрудничества. Форумда Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек ве Девлет Милитлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов да иштирак еттілер. Олар озне бетінде тедбірінің муафақиетлігіні қайдеттілер. Крым стал некой точкой роста, и символично, что Ялтинский экономический форум с каждым разом все больше и больше притягивает заинтересованных сторон. Сегодня здесь очень представительные делегации. Практически география расширилась в разы, то есть что не может не предвосхищать позитивные контракты, взаимовыгодные соглашения. Хотелось бы отметить то, что международное признание и участие международных экспертов дает большой толчок и уверенность в том, что Крым уже интегрирует максимально в развитие международного, финансового, экономического пространства. Ел-елдан иштиракчилерінің сайысы арта. Крым бизнесменлері эминлер 4-нче Ялта халқара иктисади форум ярмадада олған тынчлық ве азатлықны көстермек үшін имкандар. Мы идем вперед, Крым развивается. Сам по себе Ялтинский экономический форум – это одна из отправных точек таких на год вперед, понимание того, сколько будет инвестиций, какие партнеры у нашей республики есть. Слава Богу, идем вперед. Ятырымларның соңки миқдарақта форум біткен сон белі олачақ. Хатырлатамыз 4-нче Ялта халқара иктисади форум апрельның 21-сіне қадар девам етежек. Алиме Кайбулаева, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Украинада Ялта форумының Авропалы иштиракчилеріне қаршы жинай иш ачтылар. Журналистлерінің мәліметіне көре жетвелгенді 10 четел мусафир кірсетілді. Украинаның прокуратура идаресі оларына Крымға Украина канунларыны бозып келгенлерінде қабатлай. Эвеллері Жумхуриет елбашчысы Сергей Аксенов четел иштиракчилері басымға оғрадылар деп айтқан еді. 4-нче Ялта халқара иктисади форум черчевесінде Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Норвегия векілері иле көрішті. Четел мусафирлер Крым татар халқының яшайшы иле мерақландылар. Чүнки оларының көтлеви мәлімат васталарында Крым татарларының ұқуқлары бозылған ақта язалар. Мусафирлер оз көзлерінен реал яшайшына көрмеге келділер. Для меня сейчас интересно все, что связано с крымскими татарами. Мы видим очень большое преобразование. Ведется большое строительство, которое мы видели по дороге, когда ехали в Ялту. Я был уже 5 раз в Крыму и вообще не видел проблем, которые возникают между военными и населением. Но в Норвегии именно эта тема больше всего обсуждается. Руслан Бальбек эпсі қайдетілген байрамлар ве құрылған объектлер ақта тарифетті әмде бұйығдыққа дин сасында арылғанына қайдетті. Эпсі жемелеріні ресмилештірмек, құрмақ, реставрация япмақ. Бұшымды эсас меселе. Украина вақтында бұақта аслы түшінмеген еділер. Әмде ажылыққа бармақ үшін квоталар меселесі де көтерілді. Ел-елдан оларның сайысы арта.
И только в российском Крыму получили все разрешения. И вот так она сейчас выглядит. Сейчас я вам покажу. После реконструкции. Плюс помимо мечети еще и медресе построили. And even they built medrese, which is the school, Muslim school. Is it in Simferopol? It was also Simferopol. Yeah, you can see it all, everything with your eyes. Okay. If they want to understand anything, they should come and see. That's all. На открытие мечети пришли все руководители основных конфессий. Қырым пайтақтында желе ярдым көстерліві чун бұюк тетбір кечті яңы құртарыжы вертолет бірінші ярдым көстермесінің огретліві театрының бинасында есе концерт вехарлавлар. Тәфсилатлар бізім не бітікелев қамызда. Вертолет тек бір хаста инсаны сығдыра біле, ама вертолетның үстінлігі бұл тезлік, мобиллік ве компактлық. Яны нақлият Қырыма желе ярдымның ғұрурыдыр. Жумхуриетнің әрбірі кемесе гражданларының яшайшы ве сақ олмасы үшін бұюк месулиетлік тажыған инсан сайла. Однажды, одев белый халат на себя и дав клятву Гиппократа, мы становимся теми, кто спасает людям жизнь. А сотрудники станции скорой помощи, они должны не только помнить о том, что они спасают жизнь, но и оперативно принимать решения, когда счет идет на секунды. Ленина мейданында байрам мунасебеті ile Tibbi Akademiyanın studentleri birinci tibbi yardım öğretici kurslar geçirili. Maksus manikenler de var. Misallerden biri balanın nefes yollarına başka şeyler kergeninden kurtarmak. Но как только он перестает кашлять и начинает синеть, мы приступаем к проведению приемов. Кладем нашего ребенка на нашу руку, придерживаем его и наносим 5 достаточно сильных ударов по области между лопаток. После этого, если не удалось достать инородное тело, мы производим 5 нажатий на область ниже мечевидного отростка, ну то есть мягкая часть живота, самая верхняя. 5 нажатий. Acele yardımının adi algoritmini bilsen, yaşayışını kurtara bilesin. Zaten sağlık için tehlike yaratkan vaziyet apansızdan bir yerde peyda olabilir. Первая медицинская помощь – это та помощь, которая должна оказаться самим участникам или присутствующим на месте какого-то происшествия. Будь это ДТП, какие-то катаклизмы именно природного характера, техногенного, утопление. Hatta tesadüfi insanlar teknikağa ve merkezi meydanında olup geçken merasimlerge dikkat ayıralar ve herkes acele yardım xadimlerine sabır ve güç kuvvet dileyler. Спасибо большое, наверное, медицинским работникам за их службу, за их, ну, так сказать, когда это человек профессионал своего дела, это очень приятно, это очень важно. Вот, поэтому поздравления всем медработникам, чтобы они дальше росли, развивались и работали на благо людям. Meydanda acele yardım öğretici kurslar geçken vakit tiyatr binasında konser programması ketdi. Tibbi xadimlerini fahri yarlıqlar ile takdirleyler. Artistler öz istidatlarını ve pozitiv duygularını musafirlerge bağışlaylar. En hoş hediye Cumhuriyet yolbaşçıdan saat oldu. Энвера Близис, Дмитрий Низовой, Миллет и Чун. Стрелковая микрорайонында Крымская Роза районның құрылығына азырлық девам ете қанунсыз құрылған Evler Стрелковая соқағы районында земаневи емескен комплекске чевірлежек. По-разному люди реагируют. В основном, конечно, уже положительно. Они понимают, что видят перспективу во всем этом. Да? Те люди, даже которые здесь живут, потому что наша компания предлагает в качестве материальной помощи или денежные средства, или люди сейчас планируют приобретать квартиры. Некоторые люди, у них уже есть, скажем так, это залоги за земельные участки. То есть это, люди живут уже будущим днем. А есть, конечно, те, которые еще не верят в изменения, но тем не менее, я думаю, это вопрос времени. Яшамақ үшін бір фурсат 24 яшласан Куртмулаев ярдымға мұқтач бір қач ай евелсі оңа дешетлі диагноз қойылды. Тамақта рак хасталығы шымды о Израильде мақсус терапияны кечмек керек. Тедевилевнің фияты 1 миллиондан зеде. Куртмулаевлар қорантасы бұ қадар пара топлап оламайлар. Тәпсілетлар или Лиля Виджат. Мы теперь все дома тихо разговариваем.
все на полутонах теперь, чтобы его лучше слышать. Энді Куртмулаевлер айлесінде бөле хусусиет. Эркес фысылтылы лаф этелер. Асан яш баба. Бір қач айвелсі әкімлер дешітлі диагноз қойдылар. Ғыртлақ, рак хастасы. Башта хастылық сақлы алеметлі олды. Енгіл қарылға айтын увлар еді. Энді Асан зорнен лаф эте. Тек яқынларының вепервасыз олмағанларының ярдымы еле оның үміті бар. Стараются различными способами, связями помочь нам. Всем сахлнус. Надеемся, что все будет хорошо, что все-таки осилим. Бұрынжи көстергічлер тесілісі сәділер, енді бір операциясыны кечірділер. Екісіні де сестілілеріні хастаты иген. Шымдесе Израильде палы тіби бақынуыны кечмек керек. Тедавилевні 2 аптадан сон башламаға керек. Месяц-два. 3-й месяц мы уже забили тревогу, стали обращаться к врачам. Решили ехать сразу в Израиль, чтобы не тратить денег и не тратить, самое главное, времени. Не дай бог, конечно, ни в какую семью, чтобы никто этого не пережил, пусть у всех все будут здоровы. Олюм уджелерні 30 шавле терапия йоқ етер. Буна 1,380,000 рубле керек. Куртмулаевлер için bu pek büyük para. Асанын аятыны сақламақ үшін сойлар, танышлар, әмде бұрынжи кере ештікенлер көрешелер. Если верить, то получится, конечно. Главное не падать духом. Мы рядом, мы поддерживаем. И все будет хорошо. Не дай Бог никому такое горе. Пусть Аллах нам поможет, и люди помогут. Бу аятның фияты doğru olған вақиядыр. Куртмулаевлерінің қорынтасы первасыз олмаған инсанлардың ярдымына мұқтажылар. Бу есапларға параларны кечіріп, Асанға ярдым етмек мүмкін. Лилия Виджат, Виталий Голубев, Миллет үшін. Исмаил и его люди Қырым Мөндислік педагогика университетінде бойле серлевалы весиқалы фильм нумайыш етілді. Анда ади Қырым татарларының яшайшы ве тюрк дүнияның марифчысы Исмаил Гаспринскийның фалетінен бақ кечірле. Бойле фильм яратма ғайесі кімге айт, оның өзерінде кім чалышты. Съемкалар не ерде кечірілді. Бұве дегер суалерге жевапларына мұқпирамаз София Шукурова білді. Приходит человек, всего один человек, и помогает своему народу обрести выход из тупика. Бу Исмаил и его люди серлевалы весиқалы фильмден парча. Мында тарих или мирақланған адди адамларының яшайшы ақта тариф етіле. У нас был русский язык, у нас был крымско-татарский, у нас был английский язык. Бу фильм üzerinde Muellif 1 yıldan ziyade çalıştı. Televizyon takım bütün Kırım'ını dolanıp çeşit insanlarla görüştü. Bu profesörlerden başlap çölmekçiler ve at sürücüleri nece. Onun için Kırım Tatar cemaatının zemanevi kıyafeti gerçekten miraklı ve taraflama oldu. Просто хотелось, чтобы об этом выдающемся человеке, который является частью, скажем, национального достояния России. Не только крымских, а России в целом, чтобы знали о его поразительной судьбе, и о его трудах, и о том, как он помог своему народу обрести будущее. Русское мусульманство аңламыны ilk sefer Kırım Tatar müttefikir Исмаил Гаспринский көрсетті. O yerli tahsil islahatını keçirip Kırım Tatar alimlerine yol açtı. Kaydetmek gerek ki evvelki tahsil tek Kur'an ezberlewinen sınırlana edi. 1905 senesi Гаспринский Rusiya Musulmanlar Kurultayını teşkil etip bütün Rusiya Tatarlarını birleştirdi. Режиссерское решение направлено на популяризацию крымских татар как наследников Гаспринского. Автор проекта, режиссер, глубоко в предмете, был знаком с многими общественно-политическими деятелями крымских татар еще в советское время и встречался с Юрием Бекировичем Османовым. Поэтому все это наложило определенный отпечаток, который на профессиональном уровне позволил раскрыть историю крымско-татарского народа. Исмаил Гаспралы ақында бұйық 53 даққалы весиқалы фильм Русия тарих жемиеті ве история Отечества фондының ярдымымен чықарылды. Якын вақытта фильмні федераль телеканалларында көстережеклер. Cumhuri Kırım Tatar muzikası yer ve oyunları yarışı devam ete. Yarışının ikinci saylavturu Bulganak Yani Kalçugina koyunda geçirildi. İştirakçiler Kırım'nın birkaç şehrinden ve rayonundan keldiler. Bir nominatsiyada çok icracı oldu. Yarışta hem Kırım Tatarlar hem de başka millet vekilleri, ballar ve büyükler iştirak ettiler.
Жду от этого конкурса, конечно, не победы, а участия больше, потому что все равно это для меня в новинку, все впервые. Хочу осенью попасть обязательно на республиканский конкурс, потому что я считаю, что это очень достойный конкурс, и там стоит побывать. Жумхури Кырым-татар музыкасы ерве ойын ярышы девлет севиеде бірінші кере өткерле, оның тешкелятчысы Кырым Жумхуриетінің медениет назерлігі олды. Это очередной шаг в развитии культуры, традиций крымско-татарского народа. И мы уверены, что данная идея найдет поддержку и станет традиционным и еще в будущие годы. Хатырлатамыз сайлав турлар Ярмаданың чешет регионларында кечірілежек іштирак етмеге істегенлер бұны білдірмек кереклер. Нәтижеви концерт бұл ел күзде Ақменжет шәрінде кечежек. Шымдылық бұл эпсі мәлімат саат 21:30-да кележек хаберлер информацион программасына Асан Абибулаев иле қачырманыз. Көрішмек үзіре сағылтнен қалыңыз.